یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ خراسان میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق دکھنے میں تو ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کی کمر سے ایک تلوار لٹک رہی تھی۔ طارق جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا، یہ تلوار بھی اس کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات طارق نے خواب دیکھا، اور پھر اگلے دن بھی طارق نے وہی خواب دیکھا، اور تیسرے دن پھر طارق نے وہی خواب دیکھا۔ اب طارق سمجھ گیا کہ یہ خواب ضرور سچا ہے، اور طارق کے چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی، اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ جب اس کی ماں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اماں میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن وہ خواب میں کسی کو نہیں بتا سکا۔ طارق کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنا خواب مجھے سنا دو، میں کسی کو نہیں کہوں گی۔ لیکن طارق بولا نہیں اماں، میں اپنا خواب کسی کو نہیں بتا سکتا۔ پھر طارق کی ماں غصہ ہو کر بولی تمہیں خواب سنانا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گی۔ لیکن طارق نے خواب نہ سنایا۔ اس پر ماں نے پہلے تو خوب ڈانٹ ٹپٹ کی اور پھر مار پیٹ کرنے لگی، لیکن طارق پر نہ ڈانٹ ٹپٹ کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی مار پیٹ کا۔ اتفاق سے وہاں سے شہر کا قاضی گزر رہا تھا۔ اس نے طارق کے رونے اور چیخنے چلانے کی آواز سنی تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کون زور زور سے چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی مظلوم کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ تھوڑی دیر بعد سپاہیوں نے آ کر اطلاع دی تو قاضی کہنے لگا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا، اور نہ ہی میں کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں، اسی لیے جاؤ اور اس لڑکے کو فوراً میرے سامنے حاضر کرو۔ سپاہیوں نے طارق کو قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی نے طارق سے اس کے رونے اور چیخنے چلانے کی وجہ دریافت کی۔ طارق کہنے لگا کہ جناب میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور میری ماں مجھے اس لیے مار پیٹ رہی تھی کہ میں اپنا خواب اپنی ماں کو نہیں بتا رہا تھا۔ قاضی نے یہ سنا تو قاضی مسکرا کر بولا کہ بہت خوب، مجھے یقین ہے کہ وہ خواب واقعی ہی بہت دلچسپ ہوگا۔ برخوردار، کیا تم میرے بیٹے بننا پسند کرو گے؟ طارق خوش ہو کر بولا جی جناب، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ قاضی نے ایک سپاہی کو طارق کی ماں کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں طارق کو اپنے پاس رکھ لوں، اس کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ میرے سر ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ انکار نہیں کریں گی۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا تو اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو گیا، اور وہ دوڑتی ہوئی قاضی کے پاس آئی اور خوش ہو کر قاضی سے کہنے لگی کہ جناب آپ میرے بیٹے کو لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر اپنے بیٹے کا مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ بیٹا تم قاضی صاحب کی فرما برداری کرنا اور ان کا ہر حکم ماننا۔ جب قاضی صاحب کی گاڑی کافی دور جا چکی تو قاضی صاحب نے طارق سے پھر پوچھا کہ برخوردار اب بتاؤ کہ تم اتنی زور زور سے کیوں چلا رہے تھے؟ طارق کہنے لگا کہ جناب میں اس لیے چلا رہا تھا کیونکہ میری ماں مجھے مار رہی تھی۔ قاضی نے پوچھا کہ تمہاری ماں تمہیں کیوں مار رہی تھی؟ طارق کہنے لگا میری ماں مجھے اس لیے مار رہی تھی کیونکہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور میں اپنی ماں کو وہ خواب نہیں بتا رہا تھا، اور میں یہ خواب کسی کو نہیں سنا سکا۔ قاضی مسکرا کر بولا کیا مجھے بھی نہیں؟ طارق بے خوف ہو کر بولا جی نہیں۔ پھر قاضی مسکرا کر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، مجھے یقین ہے کہ گھر پہنچ کر تم اپنا خواب مجھے سنا دو گے۔ یہ کہہ کر قاضی نے کوئی اور بات چھیڑ دی، اور یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قاضی نے اپنے گھر پہنچ کر اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا دیکھو بچوں، میں تمہارا نیا ساتھی لایا ہوں، تم اس کے ساتھ کھیلنا لیکن اسے تنگ مت کرنا، کیونکہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور یہ اپنا خواب کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ سب سے بڑی لڑکی کہنے لگی تم اپنا خواب مجھے ہی سنا ڈالو، لیکن طارق نے سر ہلا کر کہا میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکتا۔ منجلی لڑکی بولی کیا مجھے بھی نہیں؟ تب طارق نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر سب سے چھوٹی لڑکی کہنے لگی میں تو ضرور سنوں گی۔ طارق غصے سے بولا کہ اب اگر کسی نے ضد کی تو میں اسے پیٹ ڈالوں گا۔ یہ بات قاضی کو ناگوار گزری اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اس بدتمیز کو، اور جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے اسے حویلی مت لے کر آنا۔ قاضی کے نوکر جب طارق کو لے جا رہے تھے تو اس کی تلوار زور زور سے ہلنے لگی، لیکن وہ خاموش رہا۔ نوکروں نے طارق کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن قاضی کی چھوٹی لڑکی کا یہاں سے گزر ہوا، اسے طارق کو دیکھتے ہی اس کا خواب کا ذکر یاد آ گیا۔ وہ طارق سے کہنے لگی کہ اگر تم اپنا خواب مجھے سنا دو تو میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر طارق کو غصہ آ گیا اور طارق نے 2-3 تھپڑ اسے مار دیے اور کہنے لگا میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے خواب کے بارے میں کچھ پوچھے گا تو میں اسے ماروں گا۔ قاضی کی لڑکی روتی ہوئی قاضی کے پاس گئی اور اس نے ساری بات قاضی کو بتا دی۔ جب قاضی نے یہ سنا تو قاضی نے غصے میں آ کر کہا کہ اب میں اس لڑکے کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ اسی دن شہر کے باہر ایک پھانسی کا چبوترا بنایا گیا اور شہر بھر کے لوگ یہ سارا منظر دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے۔ جب طارق کو پھانسی دی جانے والی تھی تو وہاں پر ایک سنہری گھوڑا گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی پر شاہی پرچم لہرا رہا تھا اور اس گاڑی میں ملک کا سلطان بیٹھا ہوا تھا۔ اس سلطان نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی جان بخش دی جائے۔ سلطان نے سارا ماجرا سننے کے بعد کہا کہ اس لڑکے کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ لڑکا اپنا خواب مجھے سنا دے گا۔ قاضی نے ادب سے کہا کہ عالی جا آپ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائیے، ہم اس گستاخ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میان میں طارق کی تلوار نے 2-3 بار حرکت کی اور پھر جلاد نے طارق کی آنکھوں پر سے پٹی کھول دی۔ طارق سلطان کے ساتھ گھوڑا گاڑی پر سوار ہو گیا۔ راستے میں سلطان طارق کے ساتھ بڑی ہنسی مذاق والی باتیں کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے طارق سے پوچھا برخوردار آخر تم نے ایسا کون سا خواب دیکھا ہے جو تم کسی کو بتانا نہیں چاہتے؟ طارق نے ادب سے کہا کہ عالی جا جب تک خواب کی تعبیر پوری نہیں ہو جاتی میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکا۔ سلطان مسکرا کر بولا کہ کوئی بات نہیں، تم اپنا خواب مجھے نہیں سنا سکتے تو شہزادی منیزا کو سنا ڈالو۔ طارق نے ادب سے کہا کہ نہیں، میں اپنا خواب کسی کو نہیں سنا سکا۔ پھر سلطان نے طارق سے کوئی بات نہ کی کیونکہ اسے یقین تھا کہ شہزادی منیزا اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کے ساتھ اس کا راز اگلوا لے گی۔
लगी। जब गाड़ी महल में पहुंची उस वक्त शहजादी मुनीजा बाग में फूल चुन रही थी। जब उसने सुल्तान की गाड़ी देखी तो वह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई, लेकिन तारिक को देखकर वहीं पर ठहर गई। सुल्तान कहने लगा, देखो बेटा, मैं इसे फांसी के फंदे से उतार कर लाया हूँ। यह बेवकूफ अपनी एक छोटी सी जिद के लिए अपनी जान गंवा देता। फिर सुल्तान मुस्कुराकर बोला कि इसने एक ऐसा ख्वाब देखा है जो यह किसी को नहीं सुनाना चाहता, इसीलिए काजी भी गुस्से में आकर इसे फांसी पर चढ़ा देता। अगर मैं वहाँ पर वक्त पर ना पहुँचता तो आज यह जिंदा ना होता। उसके बाद सुल्तान ने तारिक को मेहमान खाने में ठहराया और उसकी खूब खिदमत की। एक दिन शहजादी मुनीजा वहाँ से गुजरी। वो जर्क बर कपड़ों में बिल्कुल आसमानी मखलूक नजर आ रही थी। तारिक ने उसे देखा तो वह देखता ही रह गया। शहजादी मुनीजा तारिक से कहने लगी कि तुम अपना ख्वाब मुझे सुना दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन तारिक सर झुकाकर बोला, ऐ शहजादी, मैं अपना ख्वाब उस वक्त तक किसी को नहीं बता सकता जब तक उसकी ताबीर मालूम ना कर लूं। कई दिनों तक यह राज मेरे सीने में महफूज है और ना जाने ऐसे ही कब तक रहेगा। शहजादी तारिक से ख्वाब के बारे में पूछने के लिए इसरार करती रही। पहले तो तारिक उसे प्यार से समझाता रहा, लेकिन जब शहजादी का इसरार बढ़ने लगा तो तारिक ने गुस्से में आकर शहजादी को एक थप्पड़ मार दिया। शहजादी के नाक से खून बहने लगा और शहजादी वहाँ से चीखते चिल्लाती भागी। जब सुल्तान ने अपनी बेटी का यह हाल देखा तो सुल्तान एकदम सन्नाटे में आ गया और जब उसे पूरी वजह मालूम हुई तो सुल्तान गुस्से से कहने लगा कि मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ूंगा। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा मीनार तामीर किया जाए। फिर बहुत से मजदूर मीनार तामीर करने लगे। शहजादी ने कुछ मजदूरों को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि वह मीनार में कुछ खिड़कियां बना दें और वह खिड़कियां ऐसी होनी चाहिए कि वह किसी को नजर न आए और वह खिड़की इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर से खाना और पानी दिया जा सके। मजदूरों ने शहजादी के हुक्म की तामील की और उन्होंने वहाँ पर खिड़की बना दी। शाम के वक्त तारिक को मीनार में उतार दिया गया और यह मंजर देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। हर रोज शहजादी मुनीजा तारिक के लिए खिड़की के अंदर से खाना भेजती और बादशाह भी हर रोज सिपाही को भेजता कि वह मीनार के अंदर जाकर देखे कि वो अभी जिंदा है कि नहीं। और सिपाही हर रोज सुल्तान को यह इत्तला देता कि तारिक जिंदा सलामत है और पहले से भी ज्यादा सेहतमंद है। बादशाह फिक्रमंद होकर कहने लगा, जरूर यह लड़का कोई जादूगर है। एक दिन एक मंगोल काजी सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ और उसने सरकंडे की 3 छड़ियां सुल्तान को दी और बोला कि मेरे आका ने यह दरियाफ्त किया है कि इनमें से कौन सी छड़ी जड़ के करीब उगी थी और कौन सी सरकंडे के दरमियान में और कौन सी सिरे पर, और अगर आप इसका जवाब ना दे सके तो मंगोल खान के साथ जंग होगी। सुल्तान यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने तीनों छड़ियों का मुयाना किया, लेकिन उन तीनों में कोई भी फर्क ना था। शहजादी अपने बाप को फिक्रमंद देकर बोली, अब्बा हुजूर, आप इसकी फिक्र ना करें, मैं इसका हल जरूर ढूंढ निकालूंगी। फिर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाकया तारिक को बता दिया। तारिक सुनकर कहने लगा कि तुम बादशाह के पास जाओ और उसे कहो परेशान ना हो, वो तीनों छड़ियों को पानी में डाल दे। जो छड़ी पानी के बिल्कुल तह में डूब जाए तो समझ लेना वो छड़ी सरकंडे की जड़ में उगी थी, और जो पानी के दरमियान में ठहर जाए वह छड़ी का दरमियानी हिस्सा है, और जो पानी पर तैरती रहे वो सरकंडे का ऊपरला हिस्सा है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सुल्तान ने तीनों छड़ियों को पानी में डाल दिया और फिर उन पर निशान लगा दिए ताकि वह कासिद को वो छड़ियां वापस करे तो गलती का कोई इम्कान ना रहे। अगले रोज सुल्तान ने वो छड़ियां वापस कर दी। मंगोल खान अपने सवाल का जवाब पाकर हक्का बक्का रह गया और यूं जंग का खतरा कुछ सालों के लिए टल गया। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद मंगोल खान के दिल में फिर से जंग का ख्याल आया, क्योंकि उसे जंग के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था। इसने फिर से कासिद को सुल्तान के पास भेजा। कासिद ने 3 एक ही रंग के चूजे सुल्तान के सामने रखे और कहने लगा, हमारे बादशाह ने पूछा है कि इनमें से कौन सा बच्चा सुबह के वक्त पैदा हुआ, कौन सा दोपहर को और कौन सा शाम के वक्त, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो जंग के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर सुल्तान का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसी साल मुल्क में ताउन के मर्ज से बहुत सा नुकसान मुल्क में हो चुका था। पिछली बार तो शहजादी ने किसी न किसी तरह से उसे बचा लिया था। फिर शहजादी ने अपने बाप को परेशान देखा तो कहने लगी, अब्बा हुजूर, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाल देगा। यह कहकर शहजादी दौड़ती हुई मीनार के पास गई और उसने सारा वाकया तारिक को सुना दिया। तारिक कहने लगा कि फिक्र ना करो, रोज की तरह तुम आज रात भी सोने के लिए लेट जाओ और फिर रात के पिछले पहर उठकर बैठ जाओ और बताना कि सुल्तान मंगोल खान के सवाल का जवाब ना दे सका, इसलिए मंगोल आपको उठाकर ले जा रहे हैं। इतनी ही देर में मीनार के अंदर से एक लड़का नमूदार होता है और वह मंगोलों के सवालों का जवाब दे देता है। शहजादी ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तारिक ने कहा था। सुल्तान ने फौरन मीनार को गिराने का हुक्म दिया और उसके कैदी को उसके सामने हाजिर करने को कहा। तारिक को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। सुल्तान कहने लगा कि अब तुम्हारी गलती की सजा पूरी हो चुकी है। बहरहाल मैं तुम्हारी आजादी का हुक्म देता हूँ, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि तुम इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दो। यह कहकर सुल्तान ने मंगोल खाकान का खत निकालकर तारिक को दिया और कहा, लो इसे पढ़ो और बताओ कि तुम इसमें हमारी मदद किस तरह कर सकते हो, और याद रखो कि अगर मैं इसका जवाब ना दे सका तो इसका नतीजा हमारी तबाही और बर्बादी होगा। तारिक ने वह खत पढ़ा और सुल्तान से कहने लगा, आप इत्मीनान रखिए, पहले आप 3 एक जैसे प्याले मंगवा लीजिए। एक प्याले में जिंसी, दूसरे में गेहूं और तीसरे में जौ भरे हुए हों। जो चूजा गेहूं खाए वो सुबह पैदा हुआ, और जो जौ खाए वो दोपहर में पैदा हुआ, और जो जिंसी खाए वो रात को पैदा हुआ। सुल्तान ने तारिक की बात पर अमल कर लिया और यूं उसने चूजों की शिनाख्त कर ली। इसने तीनों चूजों का निशान लगाकर मंगोल खाकान के पास वापस भेज दिया। मंगोल खाकान का मंसूबा धरे का धरा रह गया। फिर इसने अपनी खाना को बुलाया, जो मुल्क की सबसे चालाक औरत है। इसने आकर उसे
बताया कि तुम्हारे सवालों के जवाब बादशाह ने नहीं दिए। इन सवालों का जवाब देने वाला एक बूढ़ी माँ का बेटा है। अगर वह जिंदा रहा तो एक दिन तख्त पर बैठेगा। अगर तुम सुल्तान का मुल्क फतह करना चाहते हो तो पहले उस लड़के को यहाँ पर बुलाकर मार डालो, वरना मैं देख रही हूँ कि वो लड़का तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मंगोल खाकान ने फौरन एक सिपाही के हाथ यह पैगाम सुल्तान के यहाँ भिजवा दिया कि महल में जो नौजवान ठहरा हुआ है उसे हमारे पास भेज दिया जाए, वरना हमारी फौज तुम्हारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। सुल्तान मंगोल खाकान का खत पढ़कर बहुत रंजीदा हुआ, क्योंकि वो तारिक की खिदमत का बहुत शुक्रगुजार था। जब उसने यह बात तारिक को बताई तो तारिक हंसने लगा और सुल्तान से कहने लगा कि आली जा, आप मेरे जैसे ही दो हमशक्ल लड़के और तलाश कर दीजिए, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। सुल्तान ने तारिक के दो हमशक्ल लड़कों को तलाश कर लिया। अब तारिक ने उन्हें अपने जैसे ही कपड़े और जूते पहनाए और उनमें अब कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान ने तीनों लड़कों को कासिद के साथ मंगोल खाकान के पास भेज दिया। मंगोल खाकान ने उनकी खूब खिदमत की और उनका हाल दरियाफ्त किया। तीनों लड़कों ने एक ही आवाज में मंगोल खाकान के सवाल का जवाब दिया। मंगोल खाकान ने उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। तीनों एक ही वक्त में बैठे और एक ही वक्त में खड़े हुए। मंगोल खाकान इनमें कोई फर्क महसूस ना कर सका। फिर मंगोल खाकान की खाला कहने लगी कि कल तुम बड़ी आसानी से उस लड़के को पहचान लोगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम जिस लड़के की आस्तीन फटी हुई देखो उसे फौरन कत्ल कर देना। फिर रात के वक्त वो तीनों लड़के एक ही कमरे में सो गए। रात के वक्त वही बूढ़ी औरत उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ तीनों लड़के वह एक ही पलंग पर सो रहे थे। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी और उसने अपने जादू के जोर से यह मालूम कर लिया कि इनमें से तारिक कौन है, और फिर उसने एक कैंची के साथ तारिक की आस्तीनों को फाड़ दिया और खामोशी के साथ वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब तीनों लड़कों ने तारिक की आस्तीनें फटी हुई देखी तो उन्होंने भी अपनी अपनी आस्तीनें फाड़ कर फेंक दी। फिर यह तीनों लड़के मंगोल खाकान के साथ नाश्ता करने के लिए पहुंचे और बूढ़ी जादूगरनी एक खिड़की के अंदर से उन्हें देख रही थी कि अचानक उसने देखा कि तीनों लड़कों की आस्तीनें फटी हुई हैं और मंगोल खाकान एक बार फिर से तारिक को पहचानने में नाकाम हो गया। आखिरकार मंगोल खाकान ने तीनों लड़कों को खुरासान वापस भेज दिया।